స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను మీ డాక్టర్ దంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్ డిఆర్టిఎస్పిఆర్ షోకు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక భారత రాజ్యాంగాన్ని ఏ విధంగా రచించారో సమన్యాయం, సరి అయిన సమాచారంతో సమన్యాయం జరిగే విధంగా మనం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్తో పాటు ఆయన జయంతి సందర్భంగా మనం ఏదైతే నిర్వహించుకున్నామో ఆ సందర్భంగా మిగతా మహానుభావులు అందరూ రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి మహానుభావులు అందరినీ స్మరిస్తూ ఈ షోను మొదలు పెడతా ఉంటాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిమెంబర్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆన్ హిస్ జయంతి ఫర్ గివింగ్ us such wonderful constitution alongside all those pioneers, legal fraternity who have been the cause of this great constitution of India. We salute them. And an important day in which the Honorable Chief Minister, Mr. A. Revanth Reddy, has brought forward a change in the Revenue Act in regards to the farmers or the village level, the land bank. It is a welcome thing because they are trying to replace Dharani. We have done shows, I will show you the posters also. It's a biggest scam. What happened to the lakhs of acres of government land that belongs to the people of Telangana? Now, how is that they've brought a change in that Revenue Act 2020 and gave it to Satyam, the Satyam biggest scam of this decade. When you read it from the back, it is Mehta's and their ILFS company and Terras. They were the ones because they have been the classmate of KTR. On record, I said, they have till today not disputed. With evidences we have shown, and why Amit Shah's son has come during COVID-19. We have shown high-tech backside till Bangalore, southwest Hyderabad, how that land has been usurped using Dharani. So these were the things which we brought out. And now they say, Congress government says, they are rectifying. And from 33 segments in Dharani, they brought it to 6 so that it will be easy for a common farmer to understand. There are so many things. How is that Navin Mittal, the same gentleman? And we have shown the other day also, Gandamguda land and similarly, Gopanpalli lands, we have been showing it to requesting CM and Revenue Minister. Even today also we have sent how forged documents have become a major worry and how in connivance with revenue officials, they are trying to usurp the land, change the land title. Hearings happened in Gopanpalli 143, 146, 147 and 124, 262. In spite of hearings, after submitting documents, they have forged the documents they were trying to register. This is the sorry state of affairs. Even after Congress government, the same employees have been allowed to continue. సో అందు గురించే ఈ అంబేద్కర్ జయంతి నాడు ధరణి చట్టాన్ని 2020ని దాని బదులు భూభారతి 2024 నవంబర్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. కౌన్సిల్లో అటు శాసనసభలో. అక్కడ అయిన తర్వాత జనవరి 1 నుంచి దాని బాధ్యతలు ఎన్ఐసికి, అప్పుడు ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ కేటీఆర్ సంబంధం ఉన్నటువంటి సత్యం గ్రూప్, ఆ రాజు ఈయన క్లాస్మేట్, దాన్ని తిప్పేస్తే మేతాస్ అవుతుంది, వాళ్ళదే ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ టెర్రాస్ అనే ఆధారాలతో బయటపెట్టిన ఈ రోజు వరకు చర్యలు లేవు. నో వన్ ఈజ్ ఈవెన్ యాక్టెడ్. వై దే హ్యావ్ నాట్ ఇనిషియేటెడ్ అన్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ILFS Terras? In between ILFS, it is vanished and they have given to other company. How can they do that? It is the record of the land bank record of the state, people of Telangana. What is this nonsense? సో దాని పట్ల విచారణ లేదు. 143, 146, 147 గోపన్పల్లి లంబాడలేదు, 124, 222 సర్వే నంబర్లు ఏ విధంగా దొంగ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నారు. అదే విధంగా మదీనాగూడలో 204/2 దొంగ డాక్యుమెంట్లు పెట్టి ఈరోజు చేస్తూ ఉంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అదే అధికార గణం ఉన్నారు కాబట్టి చర్యలను ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాం. మొన్న గంధంగూడ కూడా ఆధారాలతో పెట్టాం. అదే నవీన్ మిట్టల్ కి ఆయన CCLA చీఫ్ కమిషనర్ ల్యాండ్ అథారిటీ అంటాం మనం. మళ్ళీ రంగారెడ్డి కలెక్టర్ అమయ్ కుమార్, వీరిద్దరూ వేలుముద్రలు లేకుండా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ భూమిని ప్రైవేట్కి అప్పచెప్పారు. అది ఆధారాలతో ఆదాబ్ హైదరాబాద్ వెంకటేశ్వర్లతో పాటు. మళ్ళీ ఇక్కడనేమో పట్టా పుస్తకాలు కాసరపహాని ఉన్న గోపన్పల్లిలో ఠాకూర్ లంబాడ భూములను, అదేవిధంగా
అప్పరంగా దొంగ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి వాళ్ళు ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్కి పోయారు మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం. అంటే మంచి ఉదాహరణలు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడ భూసేకరణ అనే పేరు మీద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా ఠాకూర్ లంబాడ ఒక 140, 146, 147 భూములను సేకరణ కింద పెట్టారు. మళ్ళీ ఆయనకు సంబంధించిన రెండో కొడుకు 124, 262 అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్స్ గ్రూప్ వాడు మేనేజ్ చేసి దాన్ని ఆ భూమిని ప్రభుత్వం తీసుకోకుండా ప్రొహిబిషన్ 22A కింద నుంచి వాడు తప్పించేశాడు. ఇవే మరి వీటన్నిటికీ జవాబు దొరుకుతుందా ఈ భూభారత్లో? 1948 దాని తర్వాత 51, 54లో ఒక చట్టం, 71లో ఈ రెవెన్యూ చట్టాల మార్పులు జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ 2020లో ధరణి అని కేసీఆర్ తీసుకొచ్చి 3 ఎకరాలు గిరిజనులకు ఇస్తా అన్నది. ఆ 20 లక్షల ఎకరాల పైన భూమి ఉన్నది. నైజాం పీరియడ్లో తప్ప అప్పుడు సర్వే చేసి అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి హద్దులే ఈ రోజు వరకు సర్వే చేయాలి. ఎందుకంటే భూ కమతం. ల్యాండ్ సునీల్ గారు, నేను డిఆర్టీఎస్పిఆర్ షో నేను స్నేహ టీవీలో మిడ్ డే పాలిటిక్స్లో చేసినప్పుడు వారు రెగ్యులర్గా వచ్చారు. వారు ఆధారాలతో ఆ రోజు ఏం చెప్పింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, మళ్ళీ ఎందుకు ఆగిపోయింది అని కూడా వారు షో కూడా చేశారు నాతో 2-3 సార్లు. మళ్ళీ డిఆర్టీఎస్పిఆర్ ఛానల్స్లో కూడా వారు చేశారు. వారి ఆధ్వర్యంలో ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ రేమండ్ పీటర్ గారు, మళ్ళీ కోదండ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో పోతుంది. అదే సీసీఎల్ఏ మళ్ళీ నవీన్ మిట్టల్ గారు ఆయనే ఉన్నారు. అందు గురించి అందరికీ అనుమానాలు. సో మేము దాంట్లో పోవడం లేదు. భూభారత చట్టం ఎందుకంటే బీహార్ లాంటి రాష్ట్రంలో రైతుకు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే అప్పటికప్పుడు అక్కడ ట్రిబ్యునల్స్ అక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది, నీకు ఈ సమస్య వచ్చింది, ఈ ఊర్లో సమస్య వచ్చింది, దీన్ని పరిష్కరించడానికి అక్కడనే ఆ వ్యవస్థ అక్కడనే ఉంది. అంటే ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో సామాన్యుడైన వాడు తన భూమి పట్ల ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను చట్టపరంగా తొలగించుకునే విధానాన్ని బీహార్ లాంటి రాష్ట్రాలు తెచ్చుకున్నప్పుడు యూపీలో కూడా చూశారు మీరు కొన్ని. మరి అటువంటిది మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు రాలేదు? అదే అని మనం అప్పుడు పాత వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా కేంద్రం నుంచి కూడా ఫండ్ ఇచ్చారు మొత్తం ల్యాండ్ పూల్ చేయాలని చెప్పి. అక్కడ కూడా వాళ్ళు సర్వే కోసం వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ భూ కమతాలు, బౌండరీస్ అంటాం మనం. బౌండరీస్ను ఐడెంటిఫై చేసి భూమి 3 రకాలు, కానీ ప్రైవేటు భూమి, ప్రభుత్వ భూమి అంటే అది కూడా ప్రజలకు చెందింది. తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా ఏ విధంగా ఆ భూములను ఎవరెవరికి కేటాయించారు అవన్నీ కూడా టిప్పని అని ఊర్లో ఆ ఏరియాను బట్టి ఉంటుంది. భూమి పెరగదు, తరగదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అక్కడ చెరువులు ఉండొచ్చు, చెరువుల కింద ఏ భూమి ఉంటుంది, ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ 12 కిలోమీటర్ లెవెల్, ఇవన్నీ కూడా చెరువు కింద భూములు ఏంటివి, మిగతా ప్రైవేట్ భూములు ఏంటివి, వ్యవసాయ భూములు మనం ఏదైతే చెప్తా ఉన్నాం ప్రైవేటు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ భూములు ఎంత ఉన్నాయి ఊర్లలో, ఇవన్నిటికి కావాల్సిందే ఒక రెవెన్యూ చట్టం ద్వారా. మనం తహసీల్దార్ అనే వాళ్ళం, దాని తర్వాత మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అన్నాం, దాని తర్వాత రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఆర్డీఓ రీజన్ ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఆయన కింద, మళ్ళీ వారిపైన జాయింట్ కలెక్టర్, దానిపైన కలెక్టర్ వ్యవస్థలు ఇట్లా ఇంతకుముందు ఉండేటివి. కానీ ధరణి తీసుకొచ్చి ఎంత అయోమయానికి గురి చేశారో చూశారు కదా, భూమి ఏ విధంగా మాయమైంది. అవన్నీ కూడా ఆ లోపాలను మేము దీంట్లో సరిదిద్దాం అని మళ్ళీ అదే అధికారి నవీన్ మిట్టల్ నిన్న సీసీఎల్ఏ మళ్ళీ ఆయనే ఆధ్వర్యంలోనే ఆయన సంతకాలు, ఆయన తంబ్ ఇంప్రెషన్ వేయింది ఇంతకుముందు జరిగినాయా? సరే, ఆ తప్పులు మనం ఆల్రెడీ షోస్ చేస్తున్నాం, అవి రెగ్యులర్గా చేస్తూ వస్తాం. వాటినన్నింటినీ అధిగమించి నిజంగా ఈ భూభారతి తెలంగాణ ప్రజలకు, తెలంగాణ రైతులకు, వ్యవసాయ భూములకు, ఊర్లో ఉన్నటువంటి భూములకు న్యాయం చేస్తే మనం దాన్ని ఆహ్వానిద్దాం, దాన్ని స్వీకరిద్దాం. సో అందు గురించే ఈరోజు షో ఏంది, ల్యాండ్ సునీల్ గారిని ఆహ్వానిద్దాం అనుకున్నాను కానీ వారు నా కాళ్ళు వెత్తలేదు. ఆయన పంపించిన డాక్యుమెంట్ ఈరోజు చూపిస్తాను. దానికి ముందు మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏం మాట్లాడారో అది కూడా ఒకసారి విందాం. ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తింపుగా ఈరోజు ఆధార్ కార్డు తీసుకొచ్చింది. ఈ రోజు భూమికి భూదారు తీసుకొస్తున్నాం. ఆధారం మనిషికి ఎట్లా గుర్తింపో భూమికి కూడా భూదారు నెంబర్ ఇచ్చి ప్రతి కమతానికి ఒక ప్రత్యేకమైన నెంబర్ ఇచ్చి ఆ భూమి యొక్క వివరాలన్నిటి కూడా అందులో పొందుపరిచే విధానాన్ని తెచ్చుకుందాం. ఇంత సాంకేతిక విప్లవం ఉన్నప్పుడు అదో పెద్ద సమస్యనా? ప్రతి భూమిని మెజర్మెంట్ చేసి సరిహద్దులు నిర్ణయించి ఇండ్ల ప్లాట్లకు చేస్తలేమా? ఇండ్ల ప్లాట్లకు సరిహద్దులు నిర్ణయించినప్పుడు భూమి కొలతలతో పక్కాగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలిగినప్పుడు వ్యవసాయ భూమిని కూడా పక్కాగా కొలిసి దానికి సరిహద్దులు
నిర్ణయించడం పెద్ద సమస్యనా? మన రెవెన్యూ సిబ్బంది చేయలేరా ఈ పని? దీన్ని మనకు అసాధ్యమా? తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన రెవెన్యూ సిబ్బందికి భూమి హద్దులు నిర్ణయించేది తెలంగాణ రాష్ట్ర హద్దులే నిర్ణయించగలిగిన రెవెన్యూ శాఖ సిబ్బంది భూమి యొక్క హద్దుల్ని నిర్ణయించడంలో పెద్ద సమస్య ఏముంటుందని నేను అడుగుతున్నా. అందుకే రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి భూమిని పక్కాగా కొలతలేసి హద్దులు నిర్ణయించి దానికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ చేసి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యలకు తావు లేకుండా, ఎలాంటి వివాదాలకు చోటు లేకుండా మన చట్టాన్ని బలోపేతం చేసుకుందాం. కొంతమంది వ్యక్తులు దురుద్దేశంతో ఈ రెవెన్యూ శాఖ మీద సృష్టించిన అపోహలను తొలగించుకునే బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది. మీలో ఒకటిగా నేను మాటిస్తున్నా, మనం ఏ తప్పు చేయొద్దు, చట్టాలను పకడ్బందీగా అమలు చేద్దాం. ఈ రోజు కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చినాం. ఆధార్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తింపుగా ఈ రోజు ఆధార్ కార్డు తీసుకొచ్చినాం. ఈ రోజు భూమికి భూదారు తీసుకొస్తున్నాం. ఆధారం మనిషికి ఎట్లా గుర్తింపో భూమికి కూడా భూదారు నెంబర్ ఇచ్చి ప్రతి కమతానికి ఒక ప్రత్యేకమైన నెంబర్ ఇచ్చి ఆ భూమి యొక్క ఇది ఆధార్ అనేది యూనిక్. అదేవిధంగా కేంద్రం నుంచి వచ్చిన డబ్బుల ద్వారా సర్వే చేయించి కేంద్రంలో నుంచి, ఎందుకంటే అడవుల నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ మేము మొన్న డాక్యుమెంట్ బయట పెట్టాం. ఆ రోజు 1975లో ఎంత ఇచ్చారు, గౌరవ మన అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి 2003లో ఐఎంజీకి ఎంత ఎక్కిచ్చారు, మళ్ళీ కాలానుగుణంగా అక్కడ చెరువులకు ఎంత ఉంది, దాని గొండలు గుట్టలకు ఎంత ఉంది, మిగతా ప్రాంతాన్ని ప్రభుత్వ దీని విభాగాలకి ఎట్లెట్లా ఇచ్చినారు. మళ్ళీ అక్కడ కొందరు కేసీఆర్ టైంలో ఏ విధంగా కొందరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఆ భూమి తర్వాత ఒక సొసైటీ, గవర్నమెంట్ మన ఎన్జిఓ సొసైటీ కానీ ఎట్లా ఇచ్చారో ఆధారాలతో మనం ఇవ్వగలిగినాం. సో అవి విత్ బౌండరీస్ అంటాం మనం, కమతాలు. ఆ రూపురేఖలతో ఉంటే ఎవరికి ఇబ్బందులు రావు. మన ఛానల్ ద్వారా అదే చూపించాం. అందుగురించే ఈ చట్టాన్ని, ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ ఏ విధంగా అయితే ఆయన పంపారో, ఇది భూభారతి కొత్త ఆర్ఓఆర్ చట్టం. భూమి హక్కులు భద్రం, భూ సమస్యలు సత్వర పరిష్కారం, వాళ్ళు పంపించిన డాక్యుమెంట్ మీకు చూపిస్తున్నాను. స్క్రీన్ మీద కొద్దిగా ఎన్లార్జ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్, నాకు ల్యాండ్ సునీల్ గారి నుంచి వచ్చింది. క్రెడిట్ గోస్ టు ల్యాండ్ సునీల్ గారు. భూమి హక్కులు భద్రం, భూ సమస్యలు సత్వర పరిష్కారం, రైతుల మేలు కోసం ప్రజాపాలనలో చారిత్రక మార్పు. రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్, ఆర్ఓఆర్ అంటాం మనము. భూమి హక్కు రికార్డ్, నా భూమి ఉంది, నేను ఎవరికైనా అమ్ముతున్నా, రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొచ్చి లోకల్ తహసీల్దార్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి ఇస్తే అతను ఆర్ఓఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇస్తారు. నోటీస్ ఇచ్చి ఆ బౌండరీలో ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళకు నోటీసులు ఇచ్చి, ఈ విధంగా ఈ భూమి మేము ఆర్ఓఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇస్తున్నాం, ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పండి అంటే, నా భూమి కూడా నా తండ్రి నుంచి నాకు వచ్చిన తర్వాత దొంగ కాగితాలు పెట్టి మళ్ళీ అక్కడ కూడా అట్లనే విలువైన భూమిని 2010 నుంచి తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అది సెటిల్ కాలేదు. సో మరి అటువంటివన్నీ సత్వర పరిష్కారం లభిస్తుందా? సో అది ఆర్ఓఆర్ ప్రొసీడింగ్స్, భూమి హక్కుల రికార్డు. సో ఇవన్నీ మీరు చదువుకోవచ్చు. నేను ఐ ట్రై టు గో త్రూ క్విక్లీ. భారతి కొత్త ఆర్ఓఆర్ చట్టం, భూమి సునీల్. తెలంగాణలో ఆర్ఓఆర్ చట్టాలు, హక్కుల రికార్డులు. తెలంగాణలో హక్కుల రికార్డులు కాస్రా పహాని. నేను అదే చెప్పాను ఇంతకుముందు, గోపన్పల్లి నేను ఉదాహరణ ఇచ్చాను, వారికి అందరికి పంపాను, ఈ టీం అందరికి కూడా. 143, 146, 147 కాస్రా పహాని ఉన్న తర్వాత కూడా 15 సంవత్సరాల నుంచి కొట్లాడుతున్న అప్పుడు కేసీఆర్ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి, సిసిఎల్ఏ చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్, మరి ఈ నవీన్ మిట్టల్ గారికి కూడా పంపడం జరిగింది. మరి ఆ భూములు కాస్రా పహాని ఉన్న తర్వాత ఏ విధంగా దొంగ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి ఏ విధంగా వేరే వాళ్ళ పేరుకి ఎట్లయింది? హియరింగ్స్కి ఎవడు రాడు. మేము హియరింగ్స్కి పోయి ఆ కాగితాలు కూడా ఆర్డీఓ రాజేంద్ర నగర్కి పెట్టామైన వెంకటరెడ్డి ఉన్నాడు, షేర్లింగంపల్లి ఎంఆర్ఓకు పెట్టినాం, మాటలే. అదే మదీనా కూడా 2204/2, మళ్ళీ అదే షేర్లింగంపల్లి ఎంఆర్ఓ కింద ఆయన, అక్కడ కూడా ఆయన భూమి పలానా వ్యక్తిదనే ఆధారాలతో సర్వే చేసి ఇచ్చిన దొంగ కాగితాలు సృష్టించి జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా పర్మిషన్ తెచ్చుకొని అక్కడ కడుతుంటే నిమ్మకు నీరెత్తనట్టు. ఇటువంటి వాస్తవాలు ఈరోజు ఈ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్నాయి. మరి దీని పట్ల ఏం చర్యలు తీసుకుంటారు? అందుగురించి తెలంగాణ హక్కుల రికార్డులు కాస్రా పహాని 1B రిజిస్టర్, ఆర్ఓఆర్ 1B, ధరణి, ఇప్పుడు భూభారతి. నేను అదే మీకు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను కదా, 1948 నుంచి మళ్ళీ 71, 2020, మళ్ళీ ఇప్పుడు 2024, అంటే ఇప్పుడు 2025లో నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని ఇది చేసినారు. కాబట్టి ఇప్పుడు భూభారతి, ఇది రెవెన్యూ చట్టం. ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. కాస్రా పహాని 1B రిజిస్టర్,
ROR 1B, ధరణి, ఇప్పుడు భూభారతి. మీ ఒరిజినల్ రికార్డ్కి ఏదైనా కూడా ఈ పేర్లు మీరు గమనించుకోండి. హైదరాబాద్ అయితే చెప్తాను. హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో 1948లో చేసిన ROR చట్టం క్రింద హక్కుల రికార్డుగా ప్రకటించబడింది కాస్రా పహాని. మీరు సంగారెడ్డి ఇటువైపు వస్తే అక్కడ అప్పుడు కన్నడలో ఉండేది, మళ్ళీ అటువైపు పోతే మరాఠీలో ఉండేది, మళ్ళీ ఇటువైపు వస్తే ఉర్దూ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ కాలంలో ఆ విధంగా. ఈ 1B రిజిస్టర్ 2010 ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 1971లో చేసిన ROR చట్టం క్రింద రూపొందించబడింది 1B రిజిస్టర్. మళ్ళీ ఈ 1B రిజిస్టర్నే 2017లో నిర్వహించిన భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన LRUP కార్యక్రమం ద్వారా సవరించి ధరణిలో పొందుపరిచారు. 2020లో చేసిన ROR చట్టం క్రింద ధరణినే హక్కుల రికార్డుగా ప్రకటించారు. పాతకాలం అంతా ప్రభుత్వం నిర్వహించేది. కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత మహానుభావుడు దాన్ని ILFS, అదే సత్యం తిరిగి మేతాస్, వాళ్ళదే ILFS, దాన్ని తిరిగిస్తే టెర్రాస్. అంటే కేటీఆర్, సత్యం చిన్న కొడుకు రాజు కలిసి చేసిన ఈ భూమాయ, మరి దానిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో చూద్దాం. భూపారతి 2025 చట్టం క్రింద హక్కుల రికార్డు. ROR చట్టంలో ఉండాల్సిన అంశాలు. ROR చట్టాల ప్రధాన ఉద్దేశాల హక్కుల రికార్డును రూపొందించడం, భూమిపై హక్కులు సంక్రమించినప్పుడు ఆ రికార్డులో మార్పులు చేయడం. భూమిపై హక్కులు అంటే నేను నమ్మితే వేరే ఎవరైనా కొనుక్కుంటే వారికి హక్కు సంక్రమిస్తుంది కాబట్టి ఆ మార్పులు చేయాల్సిన పద్ధతులు ROR చట్టాల్సిన ఉండాల్సిన ప్రధాన అంశాలు. భూమి హక్కుల రికార్డును రూపొందించి నిర్వహించడం, హక్కుల రికార్డులో ఉన్న తప్పులను సవరించడం. నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఉదాహరణలవే, మరి ఎప్పుడు సవరిస్తారు మహానుభావ? భూమిపై హక్కులు సంక్రమించినప్పుడు హక్కుల రికార్డులో మ్యూటేషన్, ఒకరి పేరు నుంచి ఇంకొకరి పేరుకు మారేటప్పుడు, లేక ఫాదర్ నుంచి తన పిల్లలకు వచ్చినప్పుడు, ఇవన్నీ మ్యూటేషన్స్ అంటాం. ఒకరు అమ్మినప్పుడు మళ్ళా ఆ పేర్లు మారేటప్పుడు మ్యూటేషన్ అంటాం దాన్ని సిటీ లెవెల్లో. హక్కుల రికార్డుకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారానికి వ్యవస్థ. ముచ్చటగా అప్పుడు పాతకాలంలో ఎక్కువ ఉండేటివి, దాన్ని సవరించి ఇది ముద్దుగా దీనికి చిన్నగా తీసిచ్చేశారు. ధరణి చట్టంలో లోపాలు, ఇవన్నీ లోపాలు వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు. ఆ లోపాలు చెప్పింది కూడా మళ్ళీ CCLA ఆయన నోటి నుంచే చెప్పించారు, నవీన్ మిట్టల్. మరి అప్పుడు లోపాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన తంబు పెట్టి చేసిన అన్యాయానికి మరి ఆయనపై ఏం శిక్ష అని అందరు అడుగుతున్నారు. మరి అటువంటినో తీసుకొచ్చి మీరు దొంగకే తాళం చేయిస్తే ఎట్లా అని చాలా మంది రావాలనుకున్నారు. కానీ మనం ఇక్కడ దురుద్దేశంతో చేయకూడదు. ధరణి సమస్యలు తీరాలంటే కోర్టులను ఆశ్రయించాల్సింది. పాత ROR చట్టంలో ఉన్న అప్పీల్ వ్యవస్థను రద్దు చేశారు. అప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు MRO ఆఫీస్లో హియరింగ్, తర్వాత RDO ఆఫీస్లో హియరింగ్ ఉంటుండే, జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గర హియరింగ్ ఉంటుండే, ఆ తర్వాతనే కోర్టుకు పోతుండే తప్ప ఇక్కడనే ఈ వ్యవస్థల దగ్గరనే అంత అందుబాటులో ఉండేది వ్యవస్థ లోకల్గా. కానీ దాన్ని తీసేసి ధరణి ఏకంగా కోర్టుకు చేయడం వలన చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారు సామాన్యులు. సాదా బైనామాల క్రమబద్ధన కోసం చేసుకున్న 10 లక్షల దరఖాస్తులను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి చట్టంలో నియమం లేదు. దొంగ కాయిదాలు కూడా పెట్టొచ్చు కదా. అందుగురించే ప్రతి కాయిదాన్ని ఫోరెన్సిక్ అప్రైజల్ అంటాం. ఆ సంతకం కానీ ఆ కాగితం కానీ ఎప్పటిదని తెలుసుకోవడానికి గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్ట్ బిలో చేర్చిన 18 లక్షల ఎకరాల భూమిని ధరణికి ఎక్కించడానికి నియమాలు లేవు. మేము అదే అన్నాం కదా మన షోలో, 20 లక్షల పైన ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమి ఎక్కడికి పోయిందన్నాం. అది 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 అనుగో తీసుకొని దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తా అన్నాడు. తర్వాత బుద్ధి చెడి కేటీఆర్ వాళ్ళ మేతాస్ సత్యం గ్రూప్ వాళ్ళు కలిసి చేసిన ఆ భూమాయ, మరి అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా బయటికి తేలేకపోతుంది అనేది అందరికి అనుమానాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ భూభారతి ద్వారా దాన్ని బయట పెడుతుందా చూద్దాం. ధరణి చట్టంలో లోపాలు, అసైన్డ్ భూములు కానీ వారసత్వంగా వచ్చిన భూములు కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నట్లుగా ప్రతి భూ కమతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య ULPN అంటే ఆధార్ లాగా. ఇప్పుడు నా పేరు తంగెళ్ళ శివప్రసాద్ రెడ్డి, నా పేరు మీద ఏదైతే కమతం బార్డర్స్తో పాటు ఆ ULPN నంబర్, భూ ఆధార్ భూధారి, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు కదా, ఆ నంబర్ యూనిక్ నంబర్ ఉంటుంది. ఆధార్ ఎట్లయితే ఒకటే నంబర్ ఉంటుందో ఒక వ్యక్తికి, నా పేరు మీద ఉన్న భూమికి కూడా అదే నంబర్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఏ యూనిక్ నంబర్ లైక్ ఆధార్, యాజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ త్రూ సర్వే. When you do survey, land survey, then you can identify in a village which is private land, government land, which is land comes under lakes, which is the forest land or buffer zone, green zones, and other lands. If there are any like endowment lands belonging to temples, now the latest craze, waqf lands. So itla ఏ భూములు ఏ విధంగా ఉంటాయి సర్వే ద్వారా వస్తుంది. ప్రైవేట్ కానీ, గుడివి కానీ, వాక్ఫ్ అని కానీ, చెరువు కింద భూములు కానీ, అటవీ భూములు కానీ, మళ్ళీ గ్రీన్ జోన్ అంటాం కదా, బఫర్ జోన్లో ఉండేటువంటి భూముల కింద. కానీ అప్పటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీటిని అమలు చేయలేదు.
గ్రామాలలోని ఇంటి స్థలాలకు ఆస్తి కార్డులు జారీ చేయడానికి నియమాలు లేవు. ఈ కార్యక్రమాలు చాలా రాష్ట్రాలలో ఇప్పటికీ అమలు జరుగున్నాయి. కానీ అప్పటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీటిని అమలు చేయలేదు. సో ఇక్కడ భూభారతి కీలక అంశాలు. ధరణి స్థానంలో కొత్త భూమి హక్కుల రికార్డు భూభారతి. హక్కుల రికార్డులో తప్పులు సవరణకు అవకాశం. రిజిస్ట్రేషన్, మ్యూటేషన్ చేయడానికి ముందు భూముల సర్వే, మ్యాప్ తయారీ. పెండింగ్ సాదా బైనామా దరఖాస్తుల పరిష్కారం. వారసత్వంగా వచ్చిన భూములను మ్యూటేషన్ చేసే ముందు నిర్ణీత కాలంలో విచారణ. మాది 2010 నుంచి నేను ఓపెన్గా చెప్తా ఉన్నా, ఇంకా చెప్పాలి కదా. ఆత్మకూరు మండలంలో ఏ విధంగా తప్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయో 165, 134 కాస్ట్లీ భూమి. అటువంటి భూమి ఈ రోజు వరకు దానిపై చర్యలు తీసుకోకపోవడం నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది. అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. మరి దీని ద్వారా పరిష్కారం లభిస్తుందా చూద్దాం. భూమి హక్కులు ఏ విధంగా సంక్రమించినా మ్యూటేషన్ చేసి రికార్డులలో నమోదు, పాస్ పుస్తకాలలో భూమి పటం. భూ సమస్యల పరిష్కారానికి 2 అంచెల అప్పీలు వ్యవస్థ. ఈ అప్పీల్ వ్యవస్థ 2 అంచెలు మరి ఎక్కడ ఉందో మరి కోర్టులకు తీసుకుపోతారా, లేకుంటే సింపుల్గా బీహార్లో ఉండే విధంగా ఎక్కడిదెక్కడే పరిష్కరించుకుంటాడు పారదర్శకంగా. అది కూడా ఆ సమయంలో తీసుకోకపోతే వారికి జరిమానా కూడా విధించేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. భూధార్ కార్డుల జారీ. ఇంటి స్థలాలకు, ఆబాది, వ్యవసాయేతర భూములకు హక్కుల రికార్డు. రైతులకు ఉచిత న్యాయ సహాయం. గ్రామ రెవెన్యూ రికార్డుల నిర్వహణ. మోసపూరితంగా హక్కుల రికార్డులు మార్చి ప్రభుత్వం భూదాన్, అసైన్డ్, ఎండోమెంట్, వాక్ఫ్ భూములకు పట్టాలు పొందితే రద్దు చేసే అధికారం. నేను ఇదే అడిగిన. మోసపూరితంగా ప్రభుత్వం భూదాన్, ఎండోమెంట్. కానీ మరి ప్రైవేట్ పరంగా ఇప్పుడు నేను గోపన్పల్లిలో కాసరపాని చూపించాను. నా ఊర్లలో కూడా ఆత్మకూరు మండలి కింద నా పిటిషన్లు కూడా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడనే మంచాల కింద కూడా ఉన్నాయి. సునీల్ గారు, మరి ప్రైవేట్ వాళ్లకు న్యాయం లేదా? మోసపూరితంగా అక్కడ కూడా రికార్డులు మాయమవుతున్నాయి కదా, అన్ని ఆధారాలతో పెట్టాం కదా. వాటి పరిస్థితి ఏంది మరి? భూభారతి ధరణి స్థానంలో కొత్త భూమి హక్కుల రికార్డు. సెక్షన్ 4 భూమి హక్కుల రికార్డుగా భూభారతి పోర్టల్. ధరణిలో ఉన్న వివరాలు తాత్కాలికంగా భూభారతిలో కూడా హక్కుల రికార్డుగా కొనసాగుతాయి. ఇక చూడండి మరి అక్కడ ఏం. హక్కుల రికార్డుల సవరణ కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించవచ్చు. హక్కుల రికార్డుల సవరణ కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించవచ్చు. రీసర్వే చేసి కొత్త హక్కుల రికార్డు రూపొందించవచ్చు. 1971 చట్టం ప్రకారం హక్కుల రికార్డుగా ఉన్న 1B రికార్డే ధరణి చట్టం క్రింద హక్కుల రికార్డుగా కొనసాగింది. ఎలాంటి కొత్త రికార్డు రూపొందలేదు. రికార్డు సవరణల కోసం ధరణి చట్టంలో ఎలాంటి నిబంధన లేదు. కానీ సునీల్ గారు, మన ప్రభుత్వ భూమిలో మేము ఆధారాలతో బయట పెట్టినాం. ప్రైవేటు భూములు కూడా కాసరపహాని కూడా ఏ విధంగా దొంగ రికార్డులతో మన రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ కానిచ్చింది. అప్పీలుకు పోయినా కూడా రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఇక్కడి నుంచి స్వీకరించింది ఆధారాలు, కానీ వారు అవతల వారికి నోటీసులు ఇవ్వలేదు. వారు భూమి కబ్జాలో ఉండేటట్టు ఏ విధంగా చేసింది. మరి దాని పట్ల ఎటువంటి పరిష్కారం లభించబోతుంది? కోదండరెడ్డి గారు, ల్యాండ్ సునీల్ గారు, రేమండ్ పీటర్ గారు. RORలో తప్పుల సవరణ. ఇది ఇప్పుడు అంటున్నారు. సెక్షన్ 4 రూల్ 4 అండ్ షెడ్యూల్ A. హక్కుల రికార్డులో తప్పుల సవరణకు భూమి హక్కులు ఉండి రికార్డులో లేని వారు హక్కుల రికార్డులు నమోదు చేయించుకోవడానికి కొత్త చట్టం వచ్చిన సంవత్సరంలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇది వినండి. మన ఆల్రెడీ మేము అప్పీల్లో ఉన్నాం, మళ్ళీ వచ్చి మేము చేసుకోవాలా? రెడ్డి వచ్చే మొదలయ్యన్నట్టు మళ్ళీ ఇది ఎక్కడ తదంగం రా బాబు? మీ దగ్గరనే రికార్డు ఉంది కదా, మీరు అదే కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు కదా 1971. దాని ప్రకారం ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. మరి ఉన్నవారికి మళ్ళీ వచ్చి ఎందుకు వారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఇదే ఈ తిరకాసులు కొద్దిగా మీరు తగ్గించండి దయచేసి. రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి, జిల్లా కలెక్టర్లు ఈ దరఖాస్తులు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మళ్ళీ అదే కలెక్టర్ మేము చూపించాం అమయ్ కుమార్, మరి ఇదే నవీన్ మిట్టల్ అక్కడ CCLA. మరి వీళ్ళిద్దరు థంబ్ ఇంప్రెషన్ పెట్టి చేసిన మాయాజాలం మరి ఎట్లా? దానిపై చర్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? మళ్ళీ అదే, ఎందుకంటే రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి అంటున్నారు, జిల్లా కలెక్టర్. చాలా సంతోషం కోర్టుకు పోకుండా. మరి ఇక్కడ కందుకూరులో కూడా ఆ రోజు RDO మహేశ్వరంలో రికార్డు మాయమైందని చెప్పి, మహేశ్వరం భూమి 455, 454 ఆ సర్వే నెంబర్లో మహేశ్వరంలో ఆ రికార్డు మాయమైందని చెప్పి కోర్టుకు పొమ్మన్నాడు మహానుభావుడు. మరి ఆయనపై ఇంతవరకు ACB కూడా ఏం మాట్లాడతలేదు, ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడతలేడు. ఎందుకంటే భూమి రికార్డు ఉండాల్సింది తహసీల్దార్ కానీ MRO ఆఫీస్లోనే. మరి అక్కడ రికార్డులు మాయమైతే మరి దానిపై చర్యలు ఎట్లా? ఇదే ఇటువంటి కొన్ని లొసుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ అదే అధికారులకు మళ్ళీ ఇస్తే వారిపై ఎటువంటి ఆజమాయిషి ఉండబోతుంది. హౌ కెన్
they can be controlled. Is there any regulatory mechanism at the district level and state level? ఎందుకంటే జిల్లా లెవెల్లో ఉండాలి. వీళ్ళపై ఈ కలెక్టరు ఆర్డీఓపై జిల్లా వ్యవస్థలో వీళ్ళు ఇబ్బంది పెడితే వీళ్ళకు సమయం పరిమితిలో చేయాలి. లేని పక్షంలో వాళ్ళకు జరిమానా విధించాలి. తప్పుడు విధంగా కేసులు చేసినా కూడా చట్ట ప్రకారం వాళ్ళకు శిక్ష ఉండాలి. వీళ్ళు తత్సారం చేస్తూ ఉంటే, కొనసాగించకుండా ముందుకు తీసుకుపోకుండా ఉంటే వారిపై జిల్లా లెవెల్లో, మన రాష్ట్ర లెవెల్లో, జిల్లా లెవెల్లో కాకపోతే రాష్ట్ర లెవెల్లో కూడా ఉండేటట్టు చేస్తే బాగుంటుందని నా ఒక విన్నపం. ఎందుకంటే అందరు అధికారులను కొనలేరు కదా, కొందరు చాలా మంచి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వ్యక్తిగతంగా మనకేం వేయలేవు. వీరు తీసుకున్న నిర్ణయంపై అభ్యంతరాలు ఉంటే ఇదే జిల్లా కలెక్టర్ భూమి ట్రిబ్యునల్లో అప్పీలు దాఖలు చేసుకోవచ్చు. రెవెన్యూ డివిజన్ అంటున్నారు, జిల్లా కలెక్టర్ అంటున్నారు. మళ్ళీ వీరు తీసుకున్న నిర్ణయంపై అభ్యంతరాలు ఉంటే మళ్ళీ జిల్లా కలెక్టరే అంటున్నాడు. అక్కడ భూమి ట్రిబ్యునల్లో అప్పీలు దాఖలు చేసుకోవచ్చు. ఆ కలెక్టర్ దగ్గరనే ఇబ్బంది అయినప్పుడు మళ్ళీ అదే కలెక్టర్కి అప్పీలుకు పోతే ఎట్లా? భూమి ట్రిబ్యునల్ అనేది మరి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ వ్యవస్థ మళ్ళీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉంటుందా, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉంటుందా? బీహార్ లెవెల్ ఎక్కడికక్కడనే ఈ ట్రిబ్యునల్ సమయానుకూలంగా వ్యవహరిస్తారా అది చెప్పాలి. ధరణి చట్టంలో రికార్డుల సవరణ కోసం నియమం లేదు. తప్పుల సవరణకు సివిల్ కోర్టులను ఆశ్రయించాల్సిందే. వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మ్యూటేషన్ సెక్షన్ 5 రూల్ 5 అండ్ షెడ్యూల్ బి. కొనుగోలు, దానం, తనఖా, బదిలీ, భాగ పంపకాల ద్వారా భూమిపై హక్కులు సంక్రమిస్తే తహసీల్దార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి హక్కుల రికార్డులో మార్పులు చేసి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం జారీ చేస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్ మరియు మ్యూటేషన్ ఒకే రోజు జరిగిపోతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మ్యూటేషన్ ప్రక్రియ: స్లాట్ బుకింగ్, స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మ్యూటేషన్ ఫీజు చెల్లింపు. నిర్దేశించిన తేదీ నాడు భూభారతి చట్టంలో ఉన్న నమూనాలో కానీ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్థిరాస్తి బదలాయింపు చట్టం ప్రకారం సొంత దస్తావేజు రాసుకొని సమర్పించాలి. దస్తావేజుతో పాటు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం, భూమి పటం ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన తేదీ నుండి సమర్పించాలి. వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ఇదే, రికార్డులలోని అన్ని ఇవే. ధరణి చట్టం ప్రకారం సొంత డాక్యుమెంట్ రాసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. సర్వే మ్యాప్ లేదు. మ్యూటేషన్పై అభ్యంతరాలు ఉంటే సివిల్ కోర్టుకు వెళ్ళడం తప్ప అప్పీల్కు అవకాశం లేదు. ఇక్కడ మ్యూటేషన్పై అభ్యంతరాలు ఉంటే రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారికి, ఆపై జిల్లా కలెక్టర్కు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. వారసత్వంగా వచ్చిన భూములు, ఇదే మేము చెప్పింది. సెక్షన్ 7 రూల్ 7 అండ్ షెడ్యూల్ బి. వారసత్వం లేదా వీలునామా ద్వారా భూమిపై హక్కులు సంక్రమిస్తే తహసీల్దార్ విచారణ చేసి హక్కుల రికార్డులో మ్యూటేషన్ చేస్తారు. నిర్ణీత వ్యవధిలో తహసీల్దార్ మ్యూటేషన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా మ్యూటేషన్ జరిగిపోతుంది. పాత పాస్ పుస్తకం ఉంటే అందులో నమోదు చేయడం లేదా కొత్త పాస్ పుస్తకం జారీ చేయడం చేస్తారు. అయ్యా మరి 2010 నుంచి మేము మ్యూటేషన్ పెట్టుకున్నాం. ఆర్ఓఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమని ఒక భూమికి కొంత ఇచ్చారు, మళ్ళీ దాంట్లోనే కొంత భూమికి మటుకు ఇంతవరకు వాళ్ళు మాట్లాడడం లేదు. భూభారతి పోర్టల్లో నిర్దేశించిన నమూనాలు దరఖాస్తు ఎకరానికి 2,500 రూపాయలు మ్యూటేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి. దరఖాస్తులో పాటు వారసుల ఒప్పంద పత్రం లేదా వీలునామా కాపీ, ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన తేదీ నుండి భూ సర్వే. వారసత్వంగా వచ్చిన భూములు మళ్ళీ ఇది షెడ్యూల్. ధరణిలో చట్టం ప్రకారం మ్యూటేషన్ చేసే ముందు విచారణ లేదు. దీని వలన వారసుల మధ్య వివాదాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక్కడ మ్యూటేషన్పై అభ్యంతరాలు ఉంటే రెవెన్యూ డివిజన్లో అధికారికి, ఆపై జిల్లా కలెక్టర్కు అప్పీల్ చేయాలి. కానీ కొందరు వారసత్వంగా మా దగ్గర నమూనాలు, వాళ్ళ దగ్గర ఏమి లేకుండా దొంగ కాయిదాలు సృష్టించి అధికారులు, ఏ ప్రభుత్వం ఏ పార్టీ ఉంటే వాళ్ళ జొర్రడం, వాళ్ళని పట్టుకోవడం, డబ్బులు దింపేయడం, మళ్ళీ వచ్చి ఈ తహసీల్దార్ను ఆ విఆర్ఓను పట్టుకొని తహసీల్దార్లు అన్ని మాయం చేయడం. వాళ్ళకి హక్కు లేకున్నా వారసత్వం వేరు, నీకు దత్తకు వచ్చిన చట్ట ప్రకారం అక్కడ వారసత్వం ఎట్లా వస్తుందని కామన్ సెన్స్. కానీ అక్కడ కూడా ఇబ్బందులకు గురవుతాము. ఇతర మార్గాల ద్వారా వచ్చిన భూమికి మ్యూటేషన్ సెక్షన్ 8 రూల్ 8. అదే చెప్తున్నాం మేము. సివిల్ దేరా, రెవెన్యూ కోర్టు తీర్పు, లోక్ అదాలత్ అవార్డు, అసైన్మెంట్ పట్టా, 38E సర్టిఫికేట్, 13B సర్టిఫికేట్, ఓఆర్సి సేల్ సర్టిఫికేట్ మొదలగు వాటి ద్వారా హక్కులు సంక్రమిస్తే ఆర్డీఓకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే హక్కుల రికార్డులో మార్పులు చేసి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం జారీ చేస్తారు. మ్యూటేషన్ ప్రక్రియ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇతర మార్గాల ద్వారా వచ్చిన భూమికి మ్యూటేషన్. సాదా బైనామాల క్రమబద్ధి. ఇక్కడనే నేను చెప్పాను, అన్ని దొంగ కాయిదాలు సృష్టించి ఎప్పుడో దొంగ సంతకాలు పెట్టి చేస్తే దీనిపై వీరు ఏ విధంగా చేస్తారో చూద్దాం. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తేదీ నుంచి మళ్ళీ ఇది స్థానిక విచారణ చేసి చుట్టుప్రక్క రైతులను విచారిస్తారు. మౌఖిక, వ్రాతపూర్వక ఆధారాలను ఇప్పుడు పార్టీ పరంగా, కులపరంగా, మతపరంగా అందరూ డివైడ్ అయినరు మహానుభావం. మళ్ళీ ఏ విధంగా మీరు న్యాయం చేస్తారో చూద్దాం. సాదా బైనామీల క్రమబద్ధీకరణ చాలా ఉన్నాయి. ఇట్లా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు సెక్షన్ 10 రూల్ 10 అండ్ షెడ్యూల్ బి. రికార్డ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, ఇది పబ్లిక్ డొమైన్ ఉంది కాబట్టి అన్ని చూసుకో. తప్పు చేసిన అధికారులపై ఇది చూద్దాం. ఎలాంటి చర్యలు సెక్షన్ 19 అండ్ 20.
మోసపూరితంగా ప్రభుత్వ భూములకు పాస్ పుస్తకాలు జారీ చేస్తే కమిషనర్ తనంతట తానుగా లేదా ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసిన ఆ పాసు పుస్తకాన్ని రద్దు చేసి భూమి స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. తహసీల్దార్ సంబంధిత అధికారులపై డిసిప్లినరీ చర్యలతో పాటు క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. రికార్డులను ట్యాంపరింగ్ చేసిన లేదా మోసపూరిత ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన అధికారులపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవచ్చు. సర్వీస్ నుండి తొలగించవచ్చు. భూమి హక్కుల రికార్డులో నమోదు లేదా తొలగింపుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం లేదా ప్రభుత్వ అధికారి పైన ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయడానికి వీల్లేదు. ఇక చూడండి, భూమి హక్కుల రికార్డులో నమోదు లేదా తొలగింపుకు సంబంధించి ఇది వినండి, ప్రభుత్వము లేదా ప్రభుత్వ అధికారి పైన ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయడానికి వీల్లేదు. సదుద్దేశం, బోనోఫైడ్ బిలీఫ్, గుడ్ ఫెయిత్ తో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై క్రిమినల్ చర్యలు ఉండవు. మరి ఏది బోనోఫైడ్, ఏది సదుద్దేశం? ల్యాండ్ సునీల్, రేమండ్ పీటర్, మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, మీరు చెప్పాలి. ఎందుకంటే కేవలం తహసీల్దార్లపై ఇప్పుడు గండిపేట, మన గంధం కూడా, తహసీల్దార్ ఈజ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ అగేన్స్ట్ సిసిఎల్ఏ నవీన్ మిట్టల్ అండ్ ఆర్ఆర్ కలెక్టర్ అమోయ్ కుమార్. వీళ్ళ ఇద్దరు తంబు పెడితేనే ఇదైంది. అంటే అమోయ్ కుమార్ గారు దాన్ని అదే భూమిని సర్వే నంబర్ 51 గండిపేటలో ప్రొహిబిటరీ దీని కింద ఆయన పంపించాడు, ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని 21 లిస్టులకు. మళ్ళీ ఆయననే ఈ భూమిని వేరే వాళ్ళ పేరు మీద ఏ విధంగా ఆయన చేస్తాడో ఆయన తంబు పెట్టి దాన్ని సిసిఎల్ఏ నవీన్ మిట్టల్ ఏ విధంగా దాన్ని ఆ ప్రభుత్వ భూమిని ప్రైవేట్ భూమిగా చేస్తాడు ఆధారాలతో పెట్టిన. మరి వారిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారు నవీన్ మిట్టల్? ఇక్కడ గుడ్ ఫెయిత్ ఏడా ఉంది చెప్పండి? చిన్న వాళ్ళపై చర్యలు, మరి అదే గండిపేట ఎంఆర్ఓపై ఇంతవరకు చర్యలు లేవు. ఆయననేమో డాక్యుమెంట్స్ సృష్టించిన వారిపై కేసులు పెట్టాలంటాడు. మరి డాక్యుమెంట్స్ సృష్టించే ప్రొహిబిషన్ లిస్ట్లో ఉందని అమోయ్ కుమార్కి తెలిసినా మరి అతను ఏ విధంగా దాన్ని ప్రొహిబిషన్ లిస్ట్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చిండు? వీళ్ళు దొంగ డాక్యుమెంట్లు పెడితే ఇది అన్యాయం కాదా సునీల్ గారు? చెప్పాలా మరి మీరు? మరి వీటిపై మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకుంటలేరు? ఇవే అవకతవకలు ధరణిలో ఉన్నాయి. లక్షల ఎకరాలు ఎటుపోయినాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆధారాలు గోపన్పల్లి కానీ, మా ఆత్మకూరు మండల్లో కానీ, మళ్ళీ అదేవిధంగా మదీనా మియాపూర్ మదీనాగూడలో కానీ అన్ని ఆధారాలతో చెప్తా ఉన్నాను నేను ఇవన్నీ. మరి వీటిపై చర్యలు ఎట్లా? మీకు అన్ని పంపించాను. అక్కడ కలెక్టర్పై చర్యలు ఉండవా? సిసిఎల్ఏపై చర్యలు ఉండవా? అక్కడ గుడ్ ఫెయిత్ ఎట్లయితుందండి? వాళ్ళ ఆస్తులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా తీయండి, వాళ్ళ మొత్తం టెలిఫోన్ ట్రాక్ చేయండి, వాళ్ళది టెలిఫోన్ వాళ్ళ రికార్డింగ్స్ అన్ని తీయండి బయటికి. ఏమన్యాయం అండి ఇది? గుడ్ ఫెయిత్ అంటున్నారు. ఇక్కడనే భూమి హక్కుల రికార్డులో నమోదు లేదా తొలగింపుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం లేదా ప్రభుత్వ అధికారిపై ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయడానికి వీల్లేదు. చాలా తప్పు. ప్రభుత్వం ఏంది? ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డది, ప్రజాహితంలో ఉండాలి, పారదర్శకంగా జవాబుదారితనం ఇక్కడే దెబ్బతీస్తున్నారు మీరు. ప్రభుత్వంపై కానీ ప్రభుత్వ అధికారిపై ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయడానికి వీల్లేదు. సదుద్దేశం, బోనోఫైడ్ బిలీఫ్, గుడ్ ఫెయిత్తో తీసుకున్న నిర్ణయం. ఎక్కడ బోనోఫైడ్ అండి ఇది? ప్రైవేట్ భూములను వేరే ఆధారాలున్న కాసరపాని నుంచి అన్ని ఆధారాలున్న వంశపారంపర్యంగా వారి భూములను దొంగ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి దొంగ సంతకాలు పెట్టి చేస్తే గుడ్ ఫెయితా? ఆ ప్రభుత్వ అధికారి ప్రభుత్వంపై చర్యలు ఉండవా? ఏమండి, వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? దిస్ ఈజ్ వేర్ యు ఆర్ ఫెయిలింగ్ అగైన్. మళ్ళీ అదే ధరణి మీరు కొనసాగిస్తున్నారా అనే అనుమానాలు ప్రజల్లో వస్తూ ఉన్నాయి. గుడ్ ఫెయిత్ ఏందో నువ్వు చెప్పాలి, బోనోఫైడ్ బిలీఫ్ ఏందో నువ్వు చెప్పాలి. ఇప్పుడు గంధం కూడా ఎగ్జాంపుల్. అదేవిధంగా రేపు నేను షో కూడా చేయబోతున్నాను. మహేశ్వరం కందుకూరు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కింద అప్పుడు మహేశ్వరం ఎంఆర్ఓ క్లియర్గా రాసింది, నాపై ఒత్తిడి తెచ్చారు, ఇవి ప్రభుత్వ భూములున్నా దాన్ని రికార్డు మార్చమని చెప్పి ఆర్ఆర్ కలెక్టర్ అక్కడ ఆర్డీఓకు ఆమె లెటర్ రాసింది. అప్పుడు ఆర్డీఓ ఎందుకు ఊరుకున్నాడు? ఆ ఆర్డీఓపై చర్యలేవి, ఆ ఎంఆర్ఓపై చర్యలేవి, మళ్ళీ ఆ కలెక్టర్పై చర్యలేవి, ఆ సిసిఎల్ఏపై చర్యలు. ఇది గుడ్ ఫెయితా బోనోఫైడా బిలీఫా? సునీల్ గారు, మీరు చట్టం తెలిసిన వారు, మీరు చెప్పాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ కరెక్ట్ మీ. మై నంబర్ ఇస్ 9440465339. నేనేదైనా తప్పు చెప్తా ఉంటే మీరు నన్ను సరి చేయండి. నా నంబరు 9440465339. కోదండరావు గారి దగ్గర ఉంది, రేమండ్ పీటర్ గారి దగ్గర ఉంది, ల్యాండ్ సునీల్ గారి దగ్గర ఉంది, ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉన్నది, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రెవెన్యూ, అందరితో నా నంబర్లు ఉన్నాయి. సివిల్ కోర్టుల పాత్ర సెక్షన్ 18 అండ్ రూల్ 13 ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. నేను మళ్ళీ ఇంకో చట్టం, న్యాయ సహాయం మనం చూస్తున్నాం, లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్. మరి ఇది కూడా అదే విధంగా అవుతుందో. భూధార్ కార్డు, ఇది డిజిటల్ కార్డు. ఇంటి స్థలాలకు హక్కుల రికార్డు సెక్షన్ 42 ప్రకారం ఇంటి స్థలాలకు కూడా ఏ విధంగా చేయాలనో దీంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి. భూభారతి చట్టం ఏ భూములకు వర్తిస్తుంది? సెక్షన్ 3. వ్యవసాయ భూములకు, వ్యవసాయేతర భూములకు, ఆబాదీలకు ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది. వ్యవసాయేతర భూములకు మరి ఆబాదీలకు ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది. ప్రభుత్వ జాగీరు ఇనాం భూములకు వర్తించదు. ధరణి చట్టం కేవలం
వ్యవసాయ భూములకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మరి ఇక్కడ ప్రభుత్వ భూములకు ఇది వర్తించదు అంటున్నారు. జాగీరు వ్యవస్థ అక్కడి నుంచి వచ్చింది లేదు, ఇనాం భూములకు వర్తించదు అంటున్నారు. మరి దానిపై ఏం చెప్తారో చెప్పండి. ప్రభుత్వ భూమి అనేది మీరు ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తారు? ప్రభుత్వ భూమి అనేది ప్రజల భూమియా కాదా? ప్రజల ఆస్తులు కదా. ప్రభుత్వాలు ఓన్లీ కస్టోడియన్స్, దే ఆర్ జస్ట్ ట్రస్టీస్. ఆల్ 3 members ఆఫ్ భూదార్ కమిటీ ఆర్ ఈజ్ ది గవర్నమెంట్ నాట్ ఎ ట్రస్టీ. దెన్ వేర్ ఇస్ దట్ గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ల్యాండ్? దట్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు ది పీపుల్. ఇప్పుడు వ్యవసాయ హెచ్సియులో గొడవ అదే కదా, మేము భూమి కాదు భూమి అమ్ముతున్నాము. నువ్వు అమ్మడానికి ఎవరా బాబు? అమ్ముతే నేను అదే కృష్ణానదిపై కొత్త ప్రాజెక్టులు, దొంగ ప్రాజెక్టులు కాదు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నాయి. ఆ పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాదు, జూరాల దగ్గర నుంచి బొక్కలు కొట్టి తీసుకురండి. అటువంటి ప్రాజెక్టులకు ఈ డబ్బు తీసుకొచ్చి ఇవ్వమంటున్నాం. నువ్వు ఎట్లా వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుంటారు జాగీరు వ్యవసాయ భూములకు? ఇది 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 ఇక్కడ కొన్ని తిరకాస్తున్నాయి. హక్కుల రికార్డుకు ఎలాంటి విలువ ఉంటుంది? భూమి హక్కుల రికార్డులో ఉన్న వివరాలు అవి తప్పు అని నిరూపించే వరకు లేదా చట్ట ప్రకారం రికార్డులలో మార్పు చేసే వరకు సరి అయినవిగా భావించాలి. పాసు పుస్తకానికి రిజిస్టర్డ్ దస్తావేజుకు ఉన్న విలువ ఉంటుంది. మరి ఇదే అంటున్నాం మేము. భూమి హక్కుల రికార్డులో దొంగతనంగా ఎక్కిస్తే ప్రైవేటు భూములు కూడా దొంగ డాక్యుమెంట్లతో వాళ్ళ పేర్ల నుంచి దొంగ వాళ్ళ ఈ రెవెన్యూ అధికారులు చేస్తే రికార్డులో ఉన్నంత వరకు వారివే అని ఏ విధంగా చెప్తారు సెక్షన్ 11 ప్రకారం? దానిపై చర్చలు ఉండవా? ఇదే గోపన్పల్లి 143, 146, 147 12 సంవత్సరాల నుంచి 12 నుంచి 15 సంవత్సరాల నుంచి చట్టపరంగా కొట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఈవెన్ ఆర్టీఐ కమిషనర్ కూడా ఖచ్చితమైన నిర్ణయం ఇచ్చాడు. ఆర్డీఓ క్లియర్గా కూడా అక్కడ ఏది లేదు. మరి ఆ భూమి సంగతి ఏంది? వాడు దొంగ డాక్యుమెంట్లు సృష్టిస్తే వాడు పోయి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే, ప్లస్ ఇక్కడ ఆర్ఓఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ కానీ ఇక్కడ మేము ఆర్డీఓ రాజేంద్ర గారు పిలిచిన ఎన్నోసార్లు మేము పోయినాం కానీ అక్కడ ఎవరూ రాలేదు. మరి వారి పరిస్థితి ఏంది? అదేవిధంగా మియాపూర్ మదీనా కూడా 242 ప్రతాప్ రెడ్డి గారి భూమి సేమ్ షేర్లింగంపల్లి ఎంఆర్ఓని నిర్ధారించిన తర్వాత కూడా దొంగతనంగా అప్పుడు పోలీసులు వాళ్ళని పెట్టుకొని మిగతా జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్ని పెట్టుకొని ఎవరు మంత్రి వస్తే వాడిని పట్టుకోవడం, అక్కడ దాన్ని దొంగతనంగా దొంగ సర్టిఫికెట్లు దొంగ పేపర్లు సృష్టించి ఆ పేపర్లు కూడా మళ్ళీ మారుస్తున్నారు. మారుస్తే ఆటోమేటిక్గా పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ కావాలి, జిహెచ్ఎంసీ గొడవ చూడు. మరి వాటిపై చర్యలు ఉండవా సునీల్ గారు, రేమంత్ పీటర్ గారు, కోదండ రెడ్డి గారు? ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? దాంట్లో ఉన్నంత కాలం ఉన్నాయంటే మళ్ళీ అదే దొంగలకు తాళం చేయి ఇచ్చినట్టే. అదే అంటున్నా, అదే భయాలు. నవీన్ మిట్టల్ ఉన్నారనగానే అదే భయపడుతున్నారు అందరూ. ఇంకా గ్రామ రెవెన్యూ రికార్డు సెక్షన్ 13 అండ్ రూల్ 12, రికార్డుల నకలు పొందడం ఎలా? సెక్షన్ 12 రూల్ 11. భూమి హక్కుల రికార్డులు భూభారతి పోర్టల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి. ధరణి చట్టంలో ఎవరైనా తమ రికార్డులను కనిపించకుండా చేసుకునేలా అవకాశం ఉండేది. భూభారతిలో హక్కులు పూర్తి రికార్డు పారదర్శకంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అందు గురించే మేము అన్నాం, ఆస్తులు చిరాస్తులు పొలిటీషియన్స్, రాజకీయ నాయకులవి, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లవి, రెవెన్యూ అధికారులవి వాళ్ళు కనపడకుండా దాంట్లో పెట్టుకున్నారు. ఇది తప్పు అని మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో కొట్లాడుతుంటాం. ఇది భూమి హక్కుల రికార్డు భూభారతి పోర్టల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి. ధరణి చట్టంలో ఎవరైనా తమ రికార్డులను కనిపించకుండా చేసుకునేలా అవకాశం ఉండేది. భూభారతిలో హక్కులు పూర్తి రికార్డు పారదర్శకంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎవరైనా భూ హక్కుల రికార్డు సర్టిఫైడ్ కాపీ కావాలంటే భూభారతిలో ఉన్న ఫారంలో 10 రూపాయల ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేయాలి. తహసీల్దార్ సర్టిఫైడ్ కాపీ జారీ చేస్తారు. సంతోషం, వి వెల్కమ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కావాలి రికార్డు ఎవరితో ఎంత ఉంది, అట్లీస్ట్ ఇక్కడ కొద్దిగా మేలు చేశారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇది మీరు అందుబాటులో పోర్టల్ ఉంది. ఇది ధన్యవాదాలు వారు పంపించినందుకు, వారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు. ఇది కొత్త భూభారతి చట్టం. ఇంకా దీనికి మించి నేను పోదలుచుకోలేదు, సమయం కూడా ఎక్కువైతుంది కాబట్టి. ఈ షో ద్వారా మీరు భూభారతి కొత్త చట్టం, దిస్ షో హ్యాస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ as officially sent by Land Sunil Garu, what is Bhubharati portal, what are the sections, what are the differences, basic differences I have shown between Dharani and Bhubharati, and what are the lacunae also we could discuss to some extent. So I only hope it will be very clear for people to understand, and you can copy this link and you can share it across so that they will understand what this latest Revenue Act 2025 is all about. ఈ కొత్త భూభారతి చట్టం 2025 ఇది ఏమిటి అనేది ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు ల్యాండ్ సునీల్ గారికి కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా దాంట్లో పాల్గొన్న వారందరికీ కూడా అభినందనలు. లొసగులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఆ లొసగులను ఏ విధంగా అధిగమించాలో మీకు ఆధారాలతో మీకు గోపన్పల్లి కానీ, మియాపూర్ కానీ, ఆత్మకూరులో నా స్వయం భూమిలో నేను ఇబ్బంది పడుతున్న
ఆ క్రమంలో కూడా మీకు అన్ని ఆధారాలు కూడా మీకు పెట్టాను. అట్లా ఎంతో మందివి ఎన్నో ఉన్నాయి. వారి పరిష్కారం ఎట్లా? మళ్ళీ 20 లక్షల పైన ఎకరాల భూమి ప్రభుత్వ భూమి దీని కిందకి రాదంటున్నారు. మరి అది కూడా తప్పు కదా! అది రావాల్సిందిగా ప్రభుత్వం అనేది ఎవరండి? మేము ఎన్నుకున్న వాళ్ళం. వాళ్ళు కస్టోడియన్స్, ట్రస్టీస్ వాళ్ళు కనపడకుండా ఎట్లా పెడతారు మాకు? జాగీర్ గాని, ఇనాం గాని ప్రభుత్వ భూములు దీని కిందకి రాకుండా అది తప్పది. దాన్ని తీసేసి మొత్తం రాష్ట్రంలో భూమి అంతా కూడా భూభారతీయులకు రావాల్సిందే. ఇంకోటి మంచిది ఏందంటే ఇంతవరకు నా భూమిని నేను కనపడకుండా చేసుకుంటుంటే చాలా తప్పది. ఎందుకు చేసుకోవాలండి దొంగతనంగా? నా భూమి అన్నప్పుడు దర్జాగా నేను ఎవరిదైనా ఆక్రమించి ఏదైనా సొమ్ము చేసుకుంటే చట్టపరంగా వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సిందే నేను. కానీ నా భూమి సంక్రమించి నాకు నా తండ్రి నుంచి, నా తాతల నుంచి నా తండ్రికి తండ్రి దత్తక తీసుకొని వచ్చిన భూమిని నాదే కదా! ఎందుకు భయపడాలి? అదేవిధంగా రాజకీయ నాయకులు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లు కానీ రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు ఆర్డీఓ దగ్గర నుంచి కన్ఫర్డ్ ఐఏఎస్ వరకు తహసీల్దార్ నుంచి వారు వచ్చిన భూమిని వారి ఆస్తులను వాళ్ళ బెనామీ పేర్ల మీద బెనామీ చట్టం చాలా గొప్ప చట్టం. ఇప్పుడు వాడు బెనామీ పోతాడు జైలుకి ఫస్ట్. బెనామీ లేకుండా ఈ విధంగా వారు దాపెట్టుకోకుండా భూమిని ప్రజలకు అందుబాటులో తేవడం అభినందనీయం. సో ఇది ఈరోజు భూభారతి 2025 చట్టం డిఆర్టీఎస్పిఆర్ ఛానల్స్ ద్వారా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. అందు గురించి ఆ అంబేద్కర్ వారు మనకి ఇచ్చిన రాజ్యాంగం, వారితో పాటు ఉన్న వారందరి మహానుభావులకు సమన్యాయం జరగాల, పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ప్రభుత్వ పాలన ఉండాలని ఒక మంచి స్ఫూర్తితో మళ్ళీ వారిని ఆ రాజ్యాంగాన్ని, రాజ్యాంగకర్త డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వారందరినీ కూడా వారు స్ఫూర్తిగా వారిని స్మరించుకుంటూ ఈ స్పెషల్ షోను ఈరోజు ముగిస్తా ఉన్నాను. ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే 9440465339 దీనికి వాట్సాప్ ద్వారా మీ అభ్యంతరాలు ఏంటివి చట్టపరంగా ఉండాలి, వ్యక్తిపరంగా ఉండదు. అవన్నీ కూడా మీరు ఆధారాలు ఇస్తే మీరు ఎక్కడున్నా కూడా నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను. తద్వారా మనము చర్చించవచ్చు. ఏది సవరణలు మేము మాట్లాడినవి ఏమైనా తప్పు ఒప్పులు ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తాను. ఐ వెల్కమ్ యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్స్ ఆన్ దిస్ షో, you are most welcome. My number is 9440465339. I'll send you a link. I connect you from wherever you are and we can discuss and debate and differ. That is the beauty of democracy. But it should be as per rule of law, invoking evidential act and as per constitution. That is why remembering those great Dr. Babasaheb Ambedkar and all those pioneers who have given us this constitution. So on this Ambedkar Jayanti, this presentation from DRTSPR channels. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. ఇవన్నీ కూడా ప్రజాహితంలోనే. నా నంబర్ 9440465339కే గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ఉంది. ఎవరైనా సపోర్ట్ చేయాలంటే కూడా చేయొచ్చు. మళ్ళొకసారి మీకు ఈ భూభారతి చట్టం, కొత్త చట్టం 2020 ధరణి నుంచి రూపొందించినటువంటి చట్టంలో సవరణలు కానీ మిగతా ఏదైనా మీకు ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ మీరు ప్రభుత్వానికి ధైర్యంగా నేరుగా మీరు అభ్యంతరాలను పంపించండి. మీకు ఇంకేమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా నాకు పంపండి. నా ద్వారా కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా పంపడం జరుగుతుంది. తద్వారా సమన్యాయం, రాజ్యాంగం మనకు సమన్యాయం, అందరికీ సమన్యాయం, అందరికీ న్యాయం జరగాల్సిందే. సో ఆ మంచి ఆలోచనతో ఈ షోను ముగిస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్, అగైన్ జై భూభారత్.